जय जगन्नाथ। ईशान्ये देवता बासः शुद्धि मिलई सुख जस पंच पवित्र वस्तु रखिले वर्षिव सौभाग्य और अपार धन। प्रिय दर्शक बंधु, आपण कौन जानती कहीं किछि लोक अल्प परिश्रम करी भी राताराति कोटिपति हो जाती, आउ किछि लोक दिन राति रक्त को पानी करी खटिले भी शेष रे केवल ऋण जंतारे फसी रहती। आपण केबे चिंता करिसंती कि कहीं गोटे परिवार रे सब बड़े हस खुशी लगी रहे, किंतु अन्य एक परिवार रे सब सुख सुविधा थाई भी मानसिक शांति टिकक मिले नहीं। केउठी रही जाउची सेही भूल? कौन आपणक भाग्य सतरे सोई जाइछि, ना आपणक घर भितरे लुचि रहितबा कोनोसी अदृश्य शक्ति आपणकु आगको बढ़िबारे बाधा देउछि? आज आपण एमिति एक रहस्य जानिबाकु जाउछंती, जहा सुनिबा परे आपणक पाद तळु माटी खसी जीव। वास्तुशास्त्र अनुसार आम घरर एमिति एक दैवी कण अछि, जहाकु जदि आपण जाग्रत करिदेबे तेबे केवल धन नुहे बरम सौभाग्यर वर्षा हेब। सेही कणटी हेउछि ईशान्य कण। किंतु सावधान, यह जेतिकी पवित्र सेतिकी प्रभावशाली मध्य। एठारे करा जाइथिबा गोटिए छोट भूल आपणकु राजारू भिकारी करि देई पारे। आजिर एही विशेष भिडियो रे मु आपणकु सेही 5टी चमत्कारी और सिद्ध जिनिस विषय कहिबी, जहाकु मात्र रखिदेबा द्वारा आपणक घरर वास्तु दोष तुरंत शेष होई जिवो। किंतु ता पूर्वरु आमको जानिबाकु हेबो आमे अजानतरे केउ भयंकर पाप करूछु, जा स्वयं भगवान को आम घरु दूरेई देउछि। आपण समस्तंकु मोर छोट अनुरोध, दयाकरी भिडियोटी को संपूर्ण भावे देखिबे, जहा द्वारा आपण अजानतरे करुथबा भूल रु वर्ती पारिबे। भिडियोटी को लाइक करिदेबे एवं कमेंट रे जय माँ लक्ष्मी लिखिदेबे। माँ लक्ष्मी आपणकर मंगल करिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी भिडियोटी को संपूर्ण भावे देखिबा। दर्शक बंधु, प्रथमे बुझंतु ईशान्य कोण प्रकृतरे कोण। उत्तर एवं पूर्व दिगर मिलन स्थल को ईशान्य कोण कहा जाए। शास्त्र अनुसार यह हेउछि सेही स्थान जेउठारे वास्तु पुरुषंक मस्तक बा मुंड रही थाए। एबे आपण निजे कल्पना करंतु, जदि केही आपणक मुंड उपर एक भारी पत्थर रखी दिए किंबा आपणक कपाल रे ओलिया पकाए, तेबे आपण कोन धैर्यर सह रही पारिबे? निश्चित भावे नुहे। आपणक बुद्धि काम करिबो नाही एवं आपण अशांत होई पड़िबे। ठीक सेमिति आम घरर एही ईशान्य कोण हेउछि सेही ब्रह्मद्वार, जेउठारे ब्रह्मांडर समस्त सकारात्मक ऊर्जा घर भीतर को प्रवेश करे। ईशान्य शब्दरु ही ईश बा ईश्वर आसीछंती। एही कोणर अधिपति हेउचंती स्वयं भगवान शिव एवं यार ग्रह स्वामी हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। जेउठी देवता और गुरुंक मिलन हुए सेठारे दुर्भाग्यर स्थान रहिबो केउठु? किंतु दुखर कथा, आजिकालीर आधुनिक जीवन शैली रे आमे घरर सौंदर्य पछरे पड़ी वास्तुर सही अमूल्य नियम को भूली जाउछु। कौन आपणक ईशान्य कोणरे शौचालय अछि? जदि अछि तेबे जानी रखंतु, यह हेउछि सबुठारु बड़ वास्तु अपराध। एही दिग हेउछि जलर उच्च एवं अत्यंत पवित्र। जदि एठारे मैला पानी बा टॉयलेट रहे तेबे सेही घरे केबे भी धन तिष्टि रहे नहीं। घरर सदस्य माने सबुबेले मानसिक अवसाद बा डिप्रेशन रे रुहंती। पिला माने चेष्टा कले भी पाठरे मन देई पारंती नहीं। जदि आपणक घरे एपरि दोष अछि, तेबे आपण जेते भी कष्ट करंतु, आपणक पाखक आसुथिबा सुजोग गुड़िक शेष मुहूर्त रे हाथ छड़ा होई जिवो। आउ एक भयंकर भूल हेउछि ईशान्य कोणरे रोषेई घर करिबा। रोषेई घर माने अग्नि, आउ ईशान्य कोण माने जल। जेतेबेले जल और अग्नि एकाठी हुअंती, सेठारे केवल बाष्प बा धुआं ही सृष्टि हुए। यार प्रभाव आपणक परिवार उपरे एमिति पड़े जे भाई भाई मध्य शत्रुता सृष्टि हुए। स्वामी स्त्री मध्य छोट छोट कथारू कली झगड़ा होई कथा विच्छेद पर्यंत जाए। कौन आपणक घरे मध्य बिना कारण रे अशांति लागी रहुछि? कौन आपणक खाद्य रे सेही स्वाद बा परिवार रे सेही स्नेह रहु नहीं? एबे एहा कोनोसी गुणीगारेडी नुहे, बरम आपणक ईशान्य कोणर आर्तनाद। दर्शक बंधु, आमे प्रायतः घरर कोण गुड़ी को ओलिया गदा करने व्यवहार करूँ,
ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ, ଭଙ୍ଗା ଚୌକି, କଳଙ୍କି ଲାଗିଥିବା ଲୁହା ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଜୋତା ଚପଲ ଏସବୁକୁ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରଖିବା ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ନିଜେ ଚିଠି ଲେଖି ଡାକିବା। ଏହି ଦିଗଟି ସବୁବେଳେ ହାଲୁକା ଓ ଖୋଲା ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଭାରି ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉନ୍ନତିର ଚକ ଅଟକିଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ୁ, ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳୁ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଘରର ଏହି କୋଣକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅଳିଆ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଏକ ଗୋଡ଼ି ଭଳି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ତାର ସମାଧାନ କ'ଣ। ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ, ମୋ ଘର ତ ତିଆରି ହୋଇସାରିଛି, ଏବେ କ'ଣ ମୁଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିବି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଆମ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି କିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ମାତ୍ର ରଖିଦେବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାଷ୍ପ ପରି ଉଡ଼ିଯାଏ। ଈଶାନ୍ୟ କୋଣର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଜଳ। ତେଣୁ ଆମର ସେହି 5ଟି ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳ। ଏହି ପ୍ରୟୋଗଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଏକ ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳର କଳସ ନିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାତ୍ର କେବେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ସେହି କଳସରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଭରି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗଙ୍ଗାଜଳ ମିଶାନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଏକ ରୂପାର ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ପକାନ୍ତୁ। ଏହି କଳସକୁ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଏକ ଛୋଟ କାଠ ପିଢ଼ା ଉପରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏହି ପାଣିକୁ ବଦଳାଇ ପୁରୁଣା ପାଣିକୁ ଘର ସବୁ କୋଣରେ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ବାକି ପାଣିକୁ କୌଣସି ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ତରଙ୍ଗ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏକ ଦୈବୀ ଆଲୋକ ଖେଳିଯିବ। ଜଳ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ଥାଏ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଈଶାନ୍ୟ କୋଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷଟି କ'ଣ, ଯାହାକୁ ଭାଗ୍ୟର ଚୁମ୍ବକ କୁହାଯାଏ? ଏହା ଏମିତି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ମାତ୍ର ଦେଖିଲେ ହିଁ ମଣିଷର ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଘରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ଧାତୁରେ ତିଆରି ପ୍ରାଣୀ। କ'ଣ ହୋଇପାରେ ସେହି ପ୍ରାଣୀର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଏହି କୋଣରେ ଲଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କୁବେରଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ପାଲଟିଯିବ? ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ। ଏବେ ବି ଆହୁରି 4ଟି ଏମିତି ଗୋପନୀୟ ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶୋଇଥିବା ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତ ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ସହ ସମାନ। ତାହା କ'ଣ? କେମିତି ସେହି ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କାଟି ଦେଇପାରେ? ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସେହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରି ସୌଭାଗ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରିବ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କରିବି କେମିତି, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଯେଉଁ ବାକି 4ଟି ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୌଭାଗ୍ୟର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କ'ଣ ଆପଣ ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମାତ୍ର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରଖିଲେ ଧନବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ? ଏବଂ ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ପଥରଟି କ'ଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କୁଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ଷା କରିବ? ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମାଧାନ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ କେବଳ ପାଣିର ଏକ କଳସ ରଖିଦେଲେ କିପରି ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, କେବଳ ପାଣି ରଖିଦେଲେ ସବୁକିଛି ସରିଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏହି କୋଣରେ ଏମିତି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହାକୁ ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବେ ତେବେ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ଧନ ବାଟରୁ ହିଁ ଫେରିଯିବ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଏମିତି ହୋଇଛି କି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଡିଲ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାହା ଭାଙ୍ଗିଗଲା? କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ କେହି ସେହି ସୁଯୋଗ ନେଇଗଲା? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଥିବା ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ କଣ୍ଟା। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସେହି ରହସ୍ୟର ପରଦା ଉଠାଇବା ଏବଂ ଜାଣିବା ବାକି 4ଟି ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟର ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଏ। ସେହି ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଉଦ୍ଭିଦ।
आपण हुएत भाबुथिबे तुलसी तो समस्त घरे थाए, एथिरे नुआ कथा कौन? किंतु अधिकांश लोक तुलसी गछ को भूल दिगरे रखती। वास्तुशास्त्र अनुसार ईशान्य कोण हेउची तुलसी माँ को सबुठारु प्रिय स्थान। जदि आपण एही कोणरे एक सुंदर तुलसी चौरा करती किंबा एक गमलारे तुलसी गछ रखती, तेबे सेही घरे साक्षात नारायण वास करती। किंतु मने रखंतु एही कोणरे केबे भी कंटा जातीय गछ बा क्याक्टस रखिबे नाही। जदि आपण ईशान्य कोणरे कंटा गछ रखुचंती, तेबे जानी रखंतु आपण निज संपर्क रे एवं भाग्यर कंटा बुणुछंती। तुलसी सहित जदि आपण एही कोणरे छोट छोट सुगंधित फूल गछ जेमिति कि मल्ली किंबा गोलाप बिना कंटा बाला रखंती, तेबे घरर वायुमंडल पवित्र हो जाए। गछर सबुज रंग बुध ग्रह को मजबूत करे, जहा द्वारा व्यवसाय रे प्रचुर लाभ मिले। एबे आसीबा तृतीय पवित्र जिनिस उपरकू, जहा आपण को आश्चर्य करिदेब। ता हेउची धातुर कइंछ। आपण हुए तो अनेक घरे कइंच रखा जाइतिबार देखिथिबे, किंतु तार सठिक व्यवहार जानि नथिबे। कइंछ हेउची भगवान विष्णु को कूर्म अवतारर प्रतीक। ईशान्य कोणरे एक काच बा धातुर पात्र रे पानी भरी सेथिरे एक पितल किंबा रूपार कइछ को एपरि भाबे रखंतु जेपरि तार मुह घरर भीतर आड़कू रहिबो। मने रखंतु जदि कइछर मुह बाहर आड़कू रहे, तेबे धन घर बाहर को चली जिवो। किंतु जदि मुह भीतर को रहे, तेबे यह आपणक घर को समृद्धि टाणी आनिबो। कइछ स्थिरतार प्रतीक। जो मानकर चाकरी किंबा व्यवसाय स्थिरता नहीं, सेमानक पई यह एक महौषधि। यह आपणक घरर आयु बढ़ाए एवं अकाल मृत्यु भय दूर करे। एठारे मु आपणक एक गुरुत्वपूर्ण कथा कहिबाकू चाहे। अनेक समय लोक माने ईशान्य कोणरे भारी सोफा सेट किंबा बड़ आलमारी रखी दियंती। यह करिबा द्वारा आपण वास्तु पुरुषंक मुंड को चापी दियंती। फल घरर मुख्य व्यक्ति मुंडरे सबुबले बोझ रहे, से सबुबले चिंतारे रुहंती। जदि आपणक घरर एही कोणरे भारी जिनिस अछि, तेबे ताकू तुरंत दक्षिण किंबा पश्चिम दिग को घुंचाई दियंतु। एही दिग को जेते हालुका रखिबे, आपणक मन सेते शांत रहिबो एवं नुआ नुआ आइडिया आपण मुंड को आसीबो। एबे आसंतु जानिबा चतुर्थ पवित्र जिनिस विषय रे, जहा साक्षात शिवंक सहित जड़ित। ताहा हेउची रुद्राक्ष किंबा स्फटिक शिवलिंग। जेहेतु एही कोणर अधिपति देवता हेउचंती भगवान शिव, तेणु एठारे एक छोट स्फटिक शिवलिंग बा पारद शिवलिंग रखिबा अत्यंत शुभ। जदि आपण शिवलिंग रखि पारु नाहंती, तेबे एक पवित्र रुद्राक्ष को एक रूपा पात्र रखंतु। यह आपणक घर चारिपाखरे एक एमिति सुरक्षा कवच तैयारी करिबो जे कौनसी खराब नजर किंबा गुणी गारेडी आपणक घर उपरे काम करिबो नाही। शास्त्र कुहे, जो घरर ईशान्य कोणरे महादेवक स्मरण हुए, सेठारे जमराज मध्य प्रवेश करने को भय करती। किंतु एठारे एक बड़ सावधानता अवलंबन करने को हेबो। केबे भी ईशान्य कोणरे धूली जमिबा को दियंतु नाही। जदि एठारे बुढ़ियाणी जाल लागे किंबा मैला जमे, तेबे आपणक भाग्य रे मध्य जाल लागि जिवो। प्रतिदिन सकाळे एही कोण को गंगा जल रे पोछंतु। एही कोण जेते चमकिबो, आपणक चेहरा और भविष्यत सेते चमकिबो। आपण कोण जानती, आमर पंचम जिनिसटी होउची सबुठारु शक्तिशाली, जहाकू कुबेरंक चाबी कुहा जाए। यह एमिति एक जंत्र जहा भिकारी को मध्य कोटिपति करिवार क्षमता रखे। ताहा कोण एवं केउ विशेष प्रकार आलोक एही कोणरे लगाइले आपणक घर स्वर्ग परि शुभ्र होई जिवो। दर्शक बंधु, अधिकांश लोक एक भयंकर भूल करती। सेमाने ईशान्य कोणरे झाड़ू बा अलिया टोकई रखी दियंती। जदि आपणक घरे एमिति अछि, तेबे एबे ही ताकू सेठारु हटांतु। झाड़ू हेउची माँ लक्ष्मी प्रतीक, किंतु ताकू ईशान्य कोणरे रखिबा माने देवतांको अपमान करिबा। एहा द्वारा घरे दरिद्रता स्थायी भावे बसा बांधे। सेहीपरि एही कोणरे केबे भी कांथरे फाट रहिबा उचित नुहे। जदि फाट अछि, तेबे ताकू तुरंत मरामती करंतु, नचेत आपणक धन पानी परि बहि जिवो। एबे आपणक मनरे प्रश्न आसुथिबो, आज्ञा आपण तो सबु कहिदेले, किंतु सेही सबुठारु बड़ रहस्यमय जिनिसटी कोण, जहा विषय आपण प्रथमरु कहिथिले? हाँ दर्शक बंधु, सेही पंचम जिनिसटी होउची साक्षात ब्रह्मांडर शक्ति। ताहा विषय जानिबा पई आपणकु टिके धैर्य धरिबाकु हेबो।
କାରଣ ଏହି ଜିନିଷଟି ଯଦି ଆପଣ ଥରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବି କାହା ଘରେ ହାତ ପୋତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଦୈବୀ ଆଲୋକ୍ୟର ରହସ୍ୟ? କେମିତି ମାତ୍ର ଏକ ମନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣକୁ ଏକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା କୋଣରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ? ଆସନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ମହାରହସ୍ୟ କହିବି ଏବଂ ଦେବି ଏକ ଏମିତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାୟ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସାତ ପୁରୁଷର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବ। ନିଜର ଏହି ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରାକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଏବେ ବି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବାକି ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସେହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯାହା ମାତ୍ର କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖେ? ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ, ମୁଁ ତ ସବୁକିଛି କରୁଛି, ପୂଜାପାଠ କରୁଛି, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ତଥାପି ମୋତେ ସେହି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ କାହିଁକି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସେହି ବ୍ରହ୍ମସ୍ଥଳ ବା ଈଶାନ୍ୟ କୋଣର ପାୱାର ବା ଶକ୍ତି ଏବେ ବି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯେପରି ଗୋଟିଏ କାରରେ ସବୁକିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଇଞ୍ଜିନକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ କରାଯାଏ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ପାଦ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଶେଷ ମହାମନ୍ତ୍ର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପଞ୍ଚମ ତଥା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ବିଷୟରେ। ସେହି ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ବା କୁବେର ଯନ୍ତ୍ର। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରର ରାଜା। ଏହା ସାକ୍ଷାତ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଫଟିକ କିମ୍ବା ତମ୍ବାରେ ନିର୍ମିତ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଆଣି ଘରର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଦରିଦ୍ରତା 7 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେବ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ରଖିବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧି ଅଛି। ଏହାକୁ ଏକ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏହାକୁ ଧୂପଦୀପ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ହ୍ରୀମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ କମଳେ କମଳାଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମାତ୍ର 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଜ୍ୟାମିତିକ ତରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାକୁ ଟାଣି ନେଇ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି କରିବ, ଯାହା ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ। ଏବେ ଆସିବା ସେହି ଦୈବୀ ଆଲୋକ୍ୟ ବିଷୟକୁ, ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଅନ୍ଧାର ରହିବା ମାନେ ଜୀବନରେ ଅନ୍ଧକାରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା। ଏହି କୋଣରେ ସବୁବେଳେ ଏକ 0 ୱାଟ୍ର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବଲ୍ବ ଜଳାଇ ରଖନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ରଙ୍ଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏହି କୋଣଟି 24 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋକିତ ରହେ ତେବେ ଘରକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ବା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ ଆଲୋକିତ ସେହି ଘରର ପିଲାମାନେ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ବୟସ୍କମାନେ ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଏମିତି ଗୋପନୀୟ ତଟକା ବା ଉପାୟ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାହା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ସଦୃଶ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଭୁଲବଶତଃ ଶୌଚାଳୟ ବା ରୋଷେଇ ଘର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଏହାର ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ସମାଧାନ ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଲୁଣ। ଏକ କାଚ ପାତ୍ରରେ କିଛି ମୋଟା ସାମୁଦ୍ରିକ ଲୁଣ ରଖି ତାକୁ ସେହି କୋଣରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଲୁଣ ସେହି କୋଣରୁ ବାହାରୁଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଶୋଷି ନେବ। ପ୍ରତି 15 ଦିନରେ ଏହି ଲୁଣକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଲୁଣକୁ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ସେହି କୋଣର କାନ୍ଥରେ ଏକ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ନିବାରଣ ଯନ୍ତ୍ର ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ବାସ୍ତୁଦୋଷ 90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଯିବ। ଆଉ ଏକ ରହସ୍ୟ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ସେହି ଜିନିଷଟି ହେଉଛି କର୍ପୂର ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଚନ୍ଦନ। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଏକ ଛୋଟ ମାଟି ଦୀପରେ କିଛି କର୍ପୂର ଜଳାନ୍ତୁ। କର୍ପୂରର ସୁଗନ୍ଧ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଥିବା ପବିତ୍ର ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ମନ ନିଜରେ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଠିଆ ହୋଇ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ସିଧା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବିବାହ ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଧନର ଅଭାବ ଥାଏ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନୁହେଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଘରର ଏହି ଦିଗଟି ସଫା ଓ ପବିତ୍ର ଥାଏ ସେଠାରେ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ରୁହନ୍ତି
ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଘରର ସନ୍ତାନମାନେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଏହି କୋଣରେ କେବେ ବି ନିଜର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ। ପୂର୍ବଜଙ୍କ ଫଟୋ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଉତ୍ତମ, ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ କେବଳ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ, ମୁଁ ଏତେ ସବୁ କରିପାରିବି କି? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ନିଜର ଭାବନା ଏବଂ ଘରର ବାତାବରଣକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଏହି 5ଟି ପବିତ୍ର ଜିନିଷ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ, ତୁଳସୀ, କୁର୍ମ ବା କଇଁଚ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର, ଏହି 5ଟିର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏକ ମନ୍ଦିର ପରି ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ କେବେ ବି ଅଭାବ ଦୁଃଖ ରହେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଚାବି ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଭଗବାନ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଖୁସି ଆସିବ। ଆଜି ହିଁ ନିଜ ଘରର ଈଶାନ୍ୟ କୋଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି। ଯଦି ଅଳିଆ ଅଛି ସଫା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଆଲୋକ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିବ। ଆଶା କରୁଛି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଆଲୋକ ନେଇ ଆସିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ବିଜୟର ଆଧାର। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଯୋଗର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର କାହାର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କିମ୍ବା ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାବା ଏମିତି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜ୍ଞାନ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହସୁଥାନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଘରର ଉର୍ଜାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ରଖନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।